Padam Jodi Namaha, Om Radi Mandaladi Namaha, Radi Namaha, Namaha, Jodi Namaha, Tamir Shantam, Shantajami Shantatam, Magaganesha Pancharatra, Madharena Jundagam, Prajampadi Prabhadage, Kradisha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Bhagima, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshama, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshima, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Bhagima, Indri Nandri, Polum Jayakrani, Nandi Magandari, Jnana Kurundari, Bundil Vaitari, Potradindrede, Pidiyadan, Urumai, Kodamige, Gariyade, in the Kaila Pushpata player Satirina, player Pada Potano, you know. Shuklam Varadaram, Vishnum, Sasivarnam, Chaturbhujam, Prasannavadanam, Dhyajete, Sarvavigna, Upashantaye, Om 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 Bhurbhuvasvaram. நீ முன்னாடி வச்சா மாதிரி உங்களுடைய வலது கால் மேலே ரைட் சைடு ரைட் பக்கம் வலது கால் மேலே முதல்ல இடது கை அதுக்கமே பாதே ஜம்பூத்வீபே பாரதவர்ஷே பரதக்கண்டே மேரோகோ தட்சிணே பார்ஷ்வே தண்டகாரண்யே சகாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே விவாரிகே பிரபவாதீனா षट्यागास्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पंचम्यां शुभदिने बलविकरणे बलप्रमदने सर्वभूतधमने मनोन्मणि सप्तमात्र अंबिका नवशक्ति अंबिका स्वरूपिण्यायाः महादुर्गा महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूपिण्यायाः अखण्डकण्ठध्वनि सिंहवागिन्यायाः लोकमाता अंबिकायाः श्री शल्लमुत्तु महामारी अंबिका अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम அவங்கவங்க பேர் அப்படி மனசுக்குள்ள சொல்லிங்க சங்கல்பம் பண்றேன் எல்லாரும் அவங்கவங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்க பேர் அப்படி மனசுல எல்லாரும் சொல்லிக்கங்க சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் சங்கல்பம் பண்றேன் அப்படி सर्वेणां भक्त शल्लमुत्तु महामारी अंबिका भक्तजनानां अश्विन्या आलय निर्वाहकानां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं धनगणग वस्तुवाहनादि अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं आदित्यादीनां नवानां गृहाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं शल्लमुत्तु महामारी अंबिका शक्त्यर्थपूर्ति भीमरथ शांति शताभिषेक सहस्रचंद्र दर्शन प्राप्तिबल सिद्ध्यर्थं दीर्घ आयुष्यबल सिद्ध्यर्थं दीर्घ सौमंगल्याबल सिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं मनसा संकल्पित प्रकारेण सकल कार्येषु जयकरत्व आरोग्यता सिद्ध्यर्थं अस्मिन् शल्लमुत्तु महामारी अंबिका आलयस्य कुंभमास कुंभ महोत्सव महामंगल महाशांतिकर महावैभव महामंगल धर्मकटापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरा आगमनाय च பிள்ளையார ஒரு ஓரமாக வச்சுங்க இலையிலே பிள்ளையார ஒரு பக்கமாக ஓரமாக வச்சுக்கணும் இப்போ எல்லாரும் விளக்கை ஏற்றிக்கலாம் மற்ற 4 முகத்தை ஏற்றிங்க மற்ற அந்த முகத்தை எல்லாரும் 4 முகத்தை ஏற்றி வச்சுங்க பாமாஸ்ரதாக்கியா ஸ்ரயதாம் பிரஜாந்தி ஞானினாமபி தேவம் ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः अंबिकासनाय नमः ओम ह्रीं दीपदुर्गांबिका मूर्तये नमः ओम ह्रीं दीपमहालक्ष्मी अंबिकासनाय निशंबापटे शुंभध्वंसिनी रंगराशु दुरिदं दुर्गे नमस्ते अंबिके खाद्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ह्रीच्यते लक्ष्मीष्टपत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे स्थापयामि पूजयामि கையில் இருக்கிற புஷ்பத்தை விளக்கு பாதத்தில் போட்டுருங்க மஞ்சள் அக்ஷதை எடுத்து விளக்கு பாதத்தில் போடுங்க மஞ்சள் அரிசி எடுத்து போடுங்க ஆசனம் ஆஜமனீயம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி ஸ்நானானந்தரம் ஆஜமனீயம் சமர்ப்பயாமிங்க குங்குமத்தால் அர்ச்சனை பண்ணணும் குங்குமம் எடுத்து வச்சுங்க பக்கத்தில் வச்சுங்க விளக்கு பாதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குங்குமத்தால் அர்ச்சனை பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓம் சிந்தூரார்ண விக்கிரகாம் திரையனாம் மாணிக்கமௌலீஸ்வரது தாராநாயக சேகராம் ஸ்மிதமுகீம் आबीनवक्षोरुगां पाणिभ्यां मणिपूरतरचरणं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नकटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणाधरङ्गिदाक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणजापाम् अनिमादिभिरावृतामयूगैः ॐ जिह्वानसहस्राभायै नमः ॐ चतुर्भागसमन्वितायै नमः ॐ अहश्रोपाशाढ्यायै नमः ॐ क्रोधाकारांशोज्ज्वलायै नमः ॐ मनोर्वेक्षकोदण्डायै नमः ओम पंचतन्मात्र साधिकारी नमः ओम निजार्ण प्रभापुर मज्जत
ब्रह्मांड मंडलानि परिवारि कपोल भुवे नमः ओम रविद्रव्य श्री निकारी दशरथरानि नमः ओम सत्यविद्यांगुरागर देवते देवतानि नमः ओम रमेश वत्समंगल शत्रशोभिद कंदरानि नमः ओम गणगांगद गैरगमनीय भुजान्विदानि नमः ओम अग्रवे नमः कदम्बवन वासिनी नमः सुधासागर मध्यस्थानि नमः कामाक्षी नमः कामदायिनी नमः देवर्षीण संगाद सूयमानत्मवै भवानी नमः मंडासरवदोदत्त शक्तिदेनावदोदस्मरणनामक्रम नन्दितानि नमः अग्रण्यम्मा विरजविषण्णवदोहितानि नमः वियुक्तप्राणारवाराहि वीर्यनन्दितानि नमः कामेश्वर मुगालो विद्वश्री गणेश्वरानि नमः महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रदर्शितानि नमः बंडासुरेण नमः भवनागम्यानि नमः भवार्य गुणारिगानि नमः भद्रप्रियानि नमः भद्रमूर्तये नमः भक्तरूपाशातवजन्ये नमः शान्तिपत्ये नमः निराधाराय नमः निरञ्जनाय नमः निर्लेपाय नमः निर्मलाय नमः नित्याय नमः निराकाराय नमः निरागुणाय नमः निर्गुणाय नमः निष्कलाय नमः शान्ताय नमः निष्कामाय नमः निरुपप्लवाय नमः नित्यमुक्ताय नमः निर्विकाराय नमः निष्प्रपञ्चाय नमः निराश्रयाय नमः नित्यशुद्धाय नमः नित्यबुद्धाय नमः निर्मलाय नमः प्रियाय नमः सर्वावस्था विवर्जिताय नमः सृष्टिकर्त्री नमः ब्रह्मरूपाय नमः गोत्री नमः गोविंदरूपिणी नमः सम्मारिणी नमः रुद्ररूपाय नमः क्रोधानगरी नमः ईश्वरी नमः सदाशिवाय नमः अनुग्रहाय नमः पंचकृत्य परायणाय नमः भानुमंडल मध्यस्थाय नमः भैरवी नमः भवानी नमः भक्तासहाय नमः भगवती नमः पद्मनाभ गोदरी नमः उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली नमः सहस्रशीर्मितानि नमः अनादि निधनानि नमः हरिब्रह्मेन्द्र सेवितानि नमः नारायणी नमः नादरूपाय नमः नामरूप मूल प्रकृति नमः व्यक्ताय नमः व्यक्तार्थस्वरूपिणी नमः व्यापिनी नमः विदाकाराय नमः विद्या विद्या स्वरूपिणी नमः मगा कामेश्वरेण कुमुदा नादगोमती नमः कुशलाय नमः गोकुलाकाराय नमः गुरुकुलाय नमः कुलेश्वरी नमः कुलकुण्डालयाय नमः कौल मार्गतत्पर सेविताय नमः कुमारगण नाथाम्भाजी नमः तुष्टी नमः पुष्टी नमः नद्धि नमः तमसी नमः नमः मदनद्वयाय नमः दण्डोत्थलाय नमः अक्षमालाय धराय नमः रुद्राय नमः वज्राधिकाय दोभेदाय नमः दावर्याय विरावृताय नमः रक्तवर्णाय नमः मांसनिष्ठाय नमः कुडान प्रीतमनधाय नमः समस्त भक्त सुखदाय नमः नागिनीम्बा स्वरूपिणी नमः स्वादिष्ठानाय मुदिगदाय नमः चतुर्पुत्र मनोहराय नमः शूलाध्याय संपन्नाय नमः पीतवर्णाय नमः अधिगर्भिताय नमः वेदोत्थाय नमः मधुप्रीताय नमः बन्दिन्या धर्मविदाय नमः दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः काकिनी रूप मोहिनी नमः मुख्याय नमः वृडानी नमः मित्ररूपिणी नमः नित्य तृप्ताय नमः भक्त 41ஆம் ஆண்டு கும்ப வைபவ திருவிழா வைபவமானது நமது மேலராணி தெருவிலே செல்லமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் வருடா வருடம் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நமது ஆலயத்தின் திருவிழா. அதேபோல் இந்த வருடம் 41ஆம் ஆண்டாக நமது ஆண்டு விழாவானது கும்ப விழா என்று சொல்லக்கூடிய கும்ப வைபவ விழா திருவிழாவானது நமது ஆலயத்திலே சிறப்பாக செல்லமுத்து மாரியம்மனின் திருவருளினாலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேளையிலே நமக்கு நாம் அனைவரும் இப்பொழுது செய்திருக்கக்கூடிய பூஜை திருவிளக்கு பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மங்களகரமான தீப பூஜை. இந்த தீப பூஜை அப்படிங்கிறது மங்களத்தை தரக்கூடியது, சகல சௌபாகியத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் தரக்கூடியது. தீபம் அப்படின்னாலே இருளை போக்கி வெளிச்சத்தை தரக்கூடியது. ஒரு இடத்துல இருட்டா இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எந்த பூஜை செஞ்சு எதுவுமே பலன் கிடையாது. எப்போதுமே அந்த இடத்துல தீபம் எரியணும். இப்போ நம்ம வீடே இருந்தாலுமே வீட்டில் வந்து சுவாமிகிட்ட காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளையும் விளக்கு ஏற்றிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இடம் ஒரு சுபிக்ஷமாக மங்களகரமாக இருக்கும், அந்த வீடு நல்லா இருக்கும். நம்ம சாமி மடம் மட்டும் வச்சுருப்போம், ஆனால் தீபம் விளக்கு ஏற்றுறதில்ல அப்படின்னா அந்த வீடு ஒரு அசூன்யமாகவே இருக்கும். அதனால தான் சுவாமிகிட்ட எப்போதுமே விளக்கு எரியணும், தீபம் எரியணும் அப்படிம்பாங்க. எப்போதுமே எரியறது நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா காலையில் சாயந்தரம் 2 வேளையும் சுவாமிகிட்ட தீபம் விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்படி தீபம்ங்கிறது மங்களத்தை தரக்கூடியது. அதில் மங்களகரமான நம்ம முதல் வழிபாடு அப்படிங்கிறது தீப வழிபாடு தான். நம்ம முதல்ல தெய்வ வழிபாடு என்ன பண்ணாங்கன்னா தீபத்தை வச்சு தான். இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா சில கோயிலில் அந்த பக்கம் சில கோயிலெல்லாம் பிரதானமாக உள்ளார அம்பாள் தீபம் தான் வச்சுருப்பாங்க. விளக்கு வழிபாடு தீப வழிபாடு தான் ஆரம்ப ஆதி காலத்துலேருந்து முதல் வழிபாடு தீப வழிபாடு. முதல்ல விநாயகர் பூஜை, மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிச்சி பூஜை பண்ணோம். பிள்ளையார் பூஜைங்கிறது நிர்விக்னம்னு சொல்லக்கூடிய இடையூறு இல்லாமல் நம்ம செய்யக்கூடிய பூஜைகளையும் நாம் நினைக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகளையும் அப்படின்னு நல்லபடியாக அந்த மஞ்சள் பிள்ளையாரை பிடிச்சி பூஜை பண்ணுறோம். நம்ம வீட்டில் மங்களகரமான விசேஷங்கள் நிறையா நடக்கும். அதனால தான் அந்த மஞ்சள் பிள்ளையார் பூஜையோ அந்த நல்லதை நினைத்து செய்யக்கூடியது சங்கல்பம் அப்படின்னு பேர். அப்படி நல்லதே நினச்சி இந்த சங்கல்பமானது செஞ்சோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த தீபத்தில் அம்பாள்
தீபதுர்கா, தீப மகாலட்சுமி, தீபதேவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 அம்பாளையும் பூஜை பண்ணுறோம். துர்க்கை, லக்ஷ்மி, தீபதேவி அம்பாள், இந்த 3 தெய்வங்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி அந்த அம்பாளுக்கு குங்குமத்தினால 1008 நாமாவளினால அர்ச்சனை பண்ணோம். 1008 நாமங்கள் சொல்லி திருநாமங்கள்னால அம்பாளுக்கு அந்த குங்குமத்தினால அர்ச்சனை பண்ணோம். இந்த 1008 நாமாவளி, ஒவ்வொரு நாமாவளிக்கும் ஒரு அர்த்தம். ஒவ்வொரு நாமாவளியும் நம்ம எடுத்தோம்னா ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. 1008 நாமாவளியும் நம்ம அர்த்தம் சொல்ல முடியாது. அதில் சில நாமாவளி, முக்கியமான சில நாமாவளி நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவையில்ல. தீர்க்க ஆயுள், ஆயுள் இருந்தால் தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். அந்த ஆயுளை அம்மா தரக்கூடியது அம்பாள். திடீர்னு இருக்கோம், இன்னைக்கு இருக்கோம், நாளைக்கு எப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அடுத்த நாள் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அடுத்த க்ஷணம் அடுத்த நேரம் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாமே ஒரு அடுத்த நேரம் எப்படின்னு நம்மளால் எதுவுமே நிர்ணயம் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கக்கூடியதில் சர்வ மிருத்யு, அப்படி ஏற்படக்கூடிய அந்த மரண பயத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவள் அம்பாள். சர்வ மிருத்யு நிவாரணியமாக அந்த அம்பாளை பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிருத்யு பயம் இல்லாமல் அம்பாள், நமக்கு மரண பயம் இல்லாமல் அம்பாள் ஆயுளை கொடுக்குறா. அதே அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை. இந்த பூஜை அந்த குங்குமந்தால அர்ச்சனை பண்ணும்போது பெண்கள் எல்லாம் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை சொல்லி அம்பாளை போற்றி வழிபாடு பண்ணோம். இப்போ நிறைவாக அம்பாளுக்கு தூப தீபம், நம்ம இங்கேருந்து கரகம் ஆற்றுக்கு போகிற வைபவம் இருக்குது. கைலாசநாதர் கோவிலில் வேன் வசதி செஞ்சுருக்காங்க. நம்ம ஆலயத்தில் சார்பாக பெரியகடை விஜய் கைலாசநாதர் கோவில் வாசலில் வேன் வசதி செஞ்சுருக்காங்க. அனைவரும் எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கணும். நம்ம அம்பாள் கரகமானது கும்பம் வந்து நம்ம இங்கேருந்து நம்ம காவேரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அந்த காவேரியில் எடுத்து கரைக்கக்கூடிய வைபவம் நாளை நடைபெற உள்ளது. நாளை இரவு 9 மணிக்கு கைலாசநாதர் கோவில் வாசலில் இருந்து வேன் புறப்பாடு, வேன் கிளம்ப இருக்குது. வேன் கிளம்புறதுக்காக 9 மணிக்கு நாளைக்கு நைட்டு வேன் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாரும் அங்கே வந்துடணும் அப்படின்னு ஆலயத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. बहुव्रीजवादे बहुमानजलादे बहुरण्यादे बहुस्तिगादे बहुदाशबोरुघादे वैमत्ये बुद्धिमत्ये बहुराजस्मोघादे राजास्मो नमः पार्वती पददे हर महादेव शिवने போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஜெய் செல்லமுத்துமாரி அம்பிகைக்கு ஜெய். செல்லமுத்துமாரி அம்மன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி. தனம் தரும், கல்வி தரும், ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும், தெய்வ வடிவம் தரும், நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும், நல்லன எல்லாம் தரும், அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும், பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே, ஆத்தாளை அபிராமவல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுடம்பு நிறத்தாளை மாற்றவளே உன்னஜன்றி மற்றோர் தெய்வம் வந்திப்பதே காமினிதே. ஜய ஜய சங்கரி கௌரி கிருபாகரி துக்க நிவாரண க்ஷமஸ்வ பரமேஸ்வரி. யானி காணி ச பாபாணி ஜன்மாந்தரகிருதாணி ச தானி தானி வினஷ்யந்தி பிரதக்ஷிண பதே பதே. யா தேவி சர்வபூதேஷு மாத்ருரூபேண சம்ஸ்திதா. நமஸ்தஸ்யை 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 நமராஜனே சர்வஸ்யாதி ஹரே தேவி நாராயணி நமஸ்துதே. நம பார்வதி பதயே ஹரஹர மகாதேவ. அப்படியே தீபாவளி அப்படியே ஐயர் காட்பாரு. அப்படியே எல்லாரும் எடுத்துங்க. அப்படியே அவங்கவுங்க இருந்த இடத்துல அப்படியே அம்மா தீபாவளி கண்ணை ஊற்றிக்கணும். இந்த அர்ச்சனை பண்ண குங்குமத்தை எல்லாரும் நெத்தியில் எடுத்துங்க. எல்லாரும் அவங்கவுங்க அர்ச்சனை பண்ண குங்குமத்தை எல்லாரும் நெத்தியில் விளையாட்டு வச்சிங்களா? விளையாட்டு வச்சிங்களா? விளக்கு பூஜைக்கு வந்து எல்லாரும் இந்த பிள்ளையாருக்கு சாத்தின காயின் பணம் இருந்தால் தட்டில் வச்சுருங்க. தட்டு கொண்டு வருவாங்க. இந்த பிள்ளையார் சாத்தின காயின் புஷ்பத்தை அப்படி சேர்த்து தட்டில் வச்சிடணும்.
எல்லாத்தரக்கும் இறைவா போற்றி. ஜெய் செல்லமுத்துமாரி அம்பிகைக்கு ஜெய். செல்லமுத்துமாரி அம்மன் திருவடிகள் போற்றி போற்றி.